Our next topic is ionic lattice. Okay, ionic lattice, and this is very important. This is very important. Ionic lattice. I write here again sodium chloride. So understand. So look at the sodium chloride. This never means that this is one sodium and one chlorine. Never means that this is just one sodium chloride. So what does it mean? Many. Uncountable. Okay, so I'm going to give you this sense. They are formed so many uncountable number of sodium ions and uncountable number of chloride ions for this reactions, transferring electrons. Okay, now get this. Here is a sodium ion formed. Okay, and this sodium ion will attract chloride ions because they are oppositely charged. Okay, oppositely charged means electrostatic attraction. Understand? Okay, they should be together, they should be attracted to each other because they are oppositely charged. Clear? But we don't have just two ions, right? We have many, uncountable number of ions. And what about others? What the others ion will do? They will all be arranged together. All the ions will be arranged or held together. Together means I show. Here is sodium. What I show together means all the ions held together. What the word together mean? I show. Sodium chloride. Sodium. 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 And then chloride. 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 And then I can draw more. Sodium, chloride, sodium, chloride, sodium, chloride, sodium. Okay? Only this? No. So many, uncountable. মানে এটা সারাদিন ধরে ড্র করলেও শেষ করতে পারবো না যে এতগুলো সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে। বুঝে গিয়েছে? তো আমরা যখন সল্ট, টেবল সল্ট, which is sodium chloride. টেবল সল্ট আমরা দেখেছি না? হাতে নিয়েছি না? শক্ত শক্ত লাগে। শক্ত শক্ত লাগে না? It is a crystalline lattice. ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখবে যে আঁকাবাঁকা না, এটা জিওমেট্রিক শেপ আছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখবে সবসময় জিওমেট্রিক শেপ থাকবে, আইদার রেক্টাঙ্গুলার শেপ, কিউবিক রেক্টাঙ্গুলার অথবা কিউবিক, এরকম শেপ। বুঝতে পেরেছো? সুন্দর শেপ, যেমন যেন তেন শেপ না, কাদামাটি বা বালুর মতো না। বুঝে গেছে? একটা জিওমেট্রিক শেপ থাকে। তো ওই যে ছোট্ট একটা দেখো, get a small piece of sodium chloride in your hand, একটু অল্প একটা পিস হাতে নিয়ে আজকে বাসায় গিয়ে দেখবে সবাই। ওকে, সবাই একটু হাতে নিয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড ভালো করে দেখবে। কি আর দেখবে? দেখবে যে ওই সুন্দর একটা সারফেস আছে চারপাশে, এবং দ্যাট কনসিস্ট অফ এরকম মিলিয়নস অফ আয়ন্স রেগুলারলি অ্যারেঞ্জড। মিলিয়নস অফ আয়ন্স রেগুলারলি অ্যারেঞ্জড। কতগুলো সোডিয়াম আয়ন আছে ওখানে একটা ছোট্ট পিসের মধ্যে? আনকাউন্টেবল। কতগুলো ক্লোরাইড আয়ন আছে ওখানে? আনকাউন্টেবল। Together makes the structure which we call ionic lattice. কথা বলতে গিয়েছে? Ionic lattice এর আইডিয়াটা পেয়েছো? So ionic lattice gives an idea of many ions. বলতে গিয়েছে দুটো আইডিয়া দেয়। আয়নিক ল্যাটিস বলতে দুটো আইডিয়া দেয়, আয়নিক ল্যাটিস বা ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস। আয়নিক ল্যাটিস বলে আয়নিক ক্রিস্টালাইন ল্যাটিস, একই জিনিস। দুটো জিনিস আইডিয়া দেয়। This gives you two idea. One, ions are many ions. কেউ মিস করছো না তো? অনলাইন ফিজিক্যাল কেউ মিস করছো না তো আমার কথা? Many ions. No, sir. Whenever you get this term, ionic lattice or crystalline lattice, that means that many ions, plural. Though we write NaCl. লেখার সময় কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে এটা, লেখার সময় তো অনেক কিছুই বোঝা যায় না। যেমন ধরো এখানে তো প্লাস মাইনাস আছে, এটা কি আমরা দিই when you write the formula? আমরা তো সেটাও দেই না। But really they have charges. Here this is looks like sodium atom. Sodium atom তো দেখা যাচ্ছে না? But sodium atom not to ion. Chloride
ion. When we write formula, we don't show the charges because this is formula. Formula means simple presentation. It's a simple presentation যদি চার্জ দিতে যাই তাহলে সিম্পল থাকবে। সো এইজন্য ionic compound এ চার্জ দেওয়া হয় না to make it simple. Simply present করার জন্য। So actually they have charges. But if this is water, this is not like sodium chloride. কারণ এখানে ions নাই। There is no ions. এখানে ions নাই। Understand? এখানে কিন্তু ions নাই। Let me sit here. Sodium water এ কিন্তু ions নাই। Carbon dioxide ions নাই। Sodium chloride or any ionic compound I write, যে কোনো ionic compound আমি লিখি সেখানে কিন্তু ions আছে, চার্জ আছে। বুঝে গিয়েছে ions আর চার্জ। Come on here. তাহলে আমরা যেটা দেখাচ্ছি যে দুটো জিনিস এই ফর্মুলাতে নাই। Two valuable informations are missing in this formula. One, charges, they must carry charges, the charged particles, ions, which are not shown in the formula. Number two, what other things missing বলো দেখি? এতক্ষণ শুনলে একটা হচ্ছে চার্জ মিসিং, আরেকটা কি মিসিং? Yes, plural sense টা missing. Here, in any small piece, any sample of ionic compound, sodium chloride, 1 কেজি হোক আর একটা কণা হোক, plural. Many sodium ions, many chloride ions. আর এখানে দেখে মনে হচ্ছে একটা সোডিয়াম একটা ক্লোরাইড। ঠিক আছে, ফর্মুলাতে কিন্তু এই দুটো ইনফরমেশন মিসিং। বাট আমরা ফর্মুলা করছি না, আমরা ফর্মুলা জানি, বাট রিয়েলিটি উই নো কেমিস্ট্রি, সো উই ডোন্ট সি জাস্ট দিস। তো দেখি খালি এটা দেখে যারা কেমিস্ট্রি জানে না তাদেরকে সামনে যদি বলে এটা কি বলেন তো দেখি, হোয়াট ইজ দিস, এটা কি ক্যালসিয়াম কার্বনেট, তারা বলতে পারবে? কেমিস্ট্রি জানে না, Ca is calcium, doesn't know, তাহলে কি পারবে? কি বলবে বলো দেখি? CaC CaCO3 বলবে, CaCO3. Okay, so but we know chemistry, so when we write sodium chloride we know many things about sodium chloride. One is it's an ionic compound having charged ions. Two is the multiple ions. Okay, many ions, uncountable number of ions like this. Okay, so আমি বলছি দুটো সেন্স, একটা হচ্ছে আয়নিক ল্যাটিস বলতে দুটো জিনিস বোঝায়। ওয়ান, many ions. What other? Regularly arranged. উল্টা পাল্টা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে দেখো দেখি। Regularly arranged. কারণ রেগুলারলি অ্যারেঞ্জ কারণ হবে যদি একটা ক্যাটায়ন একটা অ্যানায়ন, দেখো এই look at this anion. This is surrounded by only cations, right? So regularly হয়ে যাবে না, and this is cation surrounded by only anions, right? কেন? Because opposite charge গুলো অ্যাট্রাকশনের কারণে একসঙ্গে আসবে, আর সেম চার্জ একটু দূরে যাবে, so regular arranged হয়ে যাবে। As they are charged particles, this will happen there because opposite charges get together. A cation is surrounded by anions. An anion is surrounded by cations. So regularly arranged হবে। So ionic lattice মানে দুটো জিনিস, কে বলতে পারবো না বলো? Many ions, a large number of ions, and then regularly arranged. This is called ionic lattice. যে কোনো ionic compound এর ফর্মুলা লিখি, I write here sodium chloride. This could have been another magnesium oxide. এটাও তাই, যাই লিখি না কেন ionic compound মানেই হচ্ছে সবসময় এরকম থাকে। What is there? Many ions, regularly arranged. In the lattice, a cation is surrounded by a number of anions. A cation is surrounded by a number of anions, and an anion is surrounded by a number of cations throughout the lattice. এই নাম্বার বললাম না, আর নাম্বার, এই নাম্বারটা কম্পাউন্ড টু কম্পাউন্ড ভেরি করতে পারে। যেমন এখানে সোডিয়ামের চারপাশে কয়টা ক্লোরাইড আছে বলো তো? No, সোডিয়ামের চারপাশে how many anions surround a cation? এখানে আরো আছে, কয়টা থাকবে? 4. Everybody 4? But I would say 6.
আরিয়ানা বলো দেখি 6 কেন? না কোনাকুনি না, 6 কে বলতে পারবে? 6 বললাম, জাস্ট 6। হাউ ইজ দ্যাট 6? কে বলতে পারছো না? ও, দিস ইজ জাস্ট এ সিঙ্গেল লেয়ার। ওকে, সোডিয়াম ক্লোরাইড কি এর পাতলা শীট থাকে কাগজের মতো? 3D না, 3 ডাইমেনশনাল না? দিস ইজ জাস্ট আইভ ড্রন হিয়ার জাস্ট এ লেয়ার। এই লেয়ারের উপরে আরেকটা লেয়ার দাও, পিছনে আরেকটা লেয়ার দাও, আরো লেয়ার দিতেই থাকো সারাদিন, তাহলে তো 3D হবে। বুঝে গিয়েছে? তাহলে এই ক্লোরাইডের উপরে আরেকটা কি আসতেছে? সোডিয়াম। সোডিয়াম আসবে, ক্লোরাইডের উপরে ক্লোরাইড আসবে না। এই ক্লোরাইডের পিছনে কি যাবে? সোডিয়াম। বুঝে গিয়েছে? তাহলে হাউ মেনি সোডিয়াম আয়ন সারাউন্ডিং দিস ক্লোরাইড? 6। এন্ড সেম ফর সোডিয়াম। এই সোডিয়ামের চারপাশে কয়টা ক্লোরাইড থাকবে? 6। বুঝে গিয়েছে? তাহলে every of the sodium ion is surrounded by 6 chloride, and every of the chloride ions surrounded by 6 sodium ions. Clear? So if this is the case, so why do we write sodium chloride as NaCl? একটা তো বললাম সিম্পলি লেখার জন্য চার্জ দেওয়া হয় না। আর একটা রিজন বলতে পারবে যে আমরা কোয়ান্টিটিতে শো করি না কেন? হাউ ডু রাইট দিস ফর্মুলা? কে বলতে পারবে কেন আমরা এভাবে লিখি? পারবে কেউ? কোয়ান্টিটি তো আনকাউন্টেবল। ইয়েস, ভেরি গুড। আসলে রেশিওটা কত? 1:2, 1:1. A sodium ion surrounded by 6 chloride and an anion, chloride ion surrounded by 6 sodium ion. তাহলে এটা চারপাশে 6টা ওটা চারপাশে থ্রু আউট দ্য ল্যাটিস একই। তাহলে পুরো ল্যাটিসে যতগুলো সোডিয়াম আয়ন আছে ততগুলো ক্লোরাইড আয়ন আছে। তাহলে রেশিও 1:1 না? সো উই রাইট দ্য ফর্মুলা NaCl। এটাকে বলে এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা, simplest ratio. But for calcium chloride, CaCl2, কারণ ওখানে ক্লোরাইডের নাম্বার হবে ডাবল। যদি 1 বিলিয়ন ক্যালসিয়াম থাকে, ক্লোরাইড থাকবে 2 বিলিয়ন। বুঝে গিয়েছে? and for sodium chloride, যদি 1 বিলিয়ন সোডিয়াম আয়ন থাকে, ক্লোরাইড কতগুলো থাকবে? বলো কতগুলো ক্লোরাইড থাকবে? 1 billion. 1 বিলিয়ন, রাইট, 1:1। তো আমি একটু দেখাই, এটা হচ্ছে জাস্ট সিঙ্গেল লেয়ার। তোমাকে যদি এক্সামে বলে ড্র আ সিঙ্গেল লেয়ার অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড, লিখতে পারবে? তোমরা কি প্লাস মাইনাস লিখবে নাকি Na+Cl- লিখবে ইন দ্য সার্কেল? না, Na+Cl- লিখতে হবে। Na+Cl-। বুঝে গিয়েছে? কারেক্ট ফর্মুলা অফ দ্য আয়নস। মিস্টেক, একটা প্লাস দিলাম একটা মাইনাস দিলাম। প্লাস তো সোডিয়ামও হতে পারে, লিথিয়ামও হতে পারে, পটাশিয়ামও হতে পারে। which one you write with plus, just plus sign? বুঝে গিয়েছে? তাহলে কি লিখতে হবে? Na+Cl-। ওকে, if this is calcium তাহলে কি লিখতাম? Ca2+, Ca2+। ওকে ওকে, সো দিস ইজ আ সিঙ্গেল লেয়ার। এটা কিন্তু পুরো কমপ্লিট স্ট্রাকচার না। কেন কমপ্লিট স্ট্রাকচার না বলো দেখি? this I show here অনলাইনে যারা আছে তাদেরকে শো করা হয়নি। this I show here is just a layer, it's just a layer। সবগুলো লেয়ার মিলেই তো একটা কিছু হয় নাকি? and look at this, এটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড। কোবলেন্ট পরে আসতেছি, আয়নিক কম্পাউন্ডটা আজকে শেষ করে দেই, সোডিয়াম ক্লোরাইড। so here are two things missing after you understand that this compound is ionic। দেখেই বুঝবে, অবশ্যই বুঝতে হবে, না বুঝলে কিন্তু আর পড়া হলো না, কিছুই হলো না, আর পড়া হলো So না। one is ions and another one is uncountable. Right. First is this should be consisted of ions, right? It should be of ions, Na+ and Cl- ions. And second is there are many ions, what is called ionic lattice। তো এটা দেখে বোঝা যায় এটা আয়নিক ল্যাটিস? No, sir. বোঝা যায় না। এটা দেখে এটাও বোঝা যায় না যে এটা আয়নিক কম্পাউন্ড কিনা। এটা দেখে এটাও বোঝা যায় কিনা এটা আয়নস, কনসিস্ট অফ আয়নস। মানে before you study ionic compounds, এই যে ক্লাসগুলো পড়ছি লাস্ট ডে and today, before that you're not supposed to
understand these informations with the formula. What is the first information? This compound is ionic, not covalent, ionic compound. Formula দেখে বোঝায় আমরা এখন বুঝেছি, we already learned this. And number 2, and এটাও বুঝেছি this should be with ions, plus minus, though in the formula you don't see there. বুঝে গিয়েছে? And third things, many ions are well arranged. আমরা আয়নিক ল্যাটিসের দুটো পয়েন্ট বলেছিলাম, মনে আছে? বলো তো দেখি কি কি পয়েন্ট ছিল আয়নিক ল্যাটিস। আয়নিক ল্যাটিসের দুটো পয়েন্ট, ল্যাটিস কখন হবে? Uncountable ions and uncountable. No, ions, many ions, and what other? Regularly arranged. Regularly arranged. Regularly arranged. Yes, good. Regularly arranged. Look at this, oxygen gas. We can look, actually, we can see, but we know what is there. Oxygen gas. Arranged, well arranged. Other gases, molecules, well arranged? No, sir. Well No, arranged. sir. Well arranged বোঝা গিয়েছে, মানে regular arrangement, regular pattern আছে। That we got in the last class. A sodium ion is surrounded by 6 chloride ions. Every of the sodium ions, and every of the chloride ions is surrounded by 6 sodium ions. Sodium ions. So ratio is 6:6, right? The ratio is 6:6, 1:1. This is why we write the formula NaCl. Okay, but if this is other compounds like calcium chloride, in the lattice you will have double number of chloride ions than calcium. Pura lattice onikla millions of ions. যদি calcium have 1 million, chloride have 2 millions. বুঝে গেছে? There are also many, they are also regularly arranged. Arrangement আলাদা। Arrangement কারণ একটা ক্যালসিয়ামের জায়গায় কি আছে? দুটো ক্লোরাইড। দুটো ক্লোরাইড, সো অ্যারেঞ্জমেন্টটা হবে আলাদা, রাইট? তো আমরা এখন লাস্ট ক্লাসে যেটা দেখতে চেয়েছিলাম সেটা কি যেন ছিল? আয়নিক ল্যাটিস, রাইট? Yes, sir. Okay now. Ionic lattice. And show you a video. 80 দেখে না চেষ্টা এর গুলো বেশি হয়ে যাবে। Hi and welcome back to freesciencelessons.co.uk. By the end of this video, why ionic compounds have got high melting and boiling point, we've been looking at অনেক কিছু the bond which দেখাচ্ছে, takes we are place not when a metal reacts, we're not going to show you everything. how this determines their properties. The first key fact is that ionic compounds form giant structures where every positive ion is surrounded by negative ions and vice versa. I'm showing you that here for sodium chloride. So we've got positive sodium ion between the positive and the negative ions. Scientists call these electrostatic forces. I'm showing you these represent giant ionic lattices. The first is that I'm showing you that here are very strong. A good example is sodium chloride. The melting point of sodium chloride is around 800 degrees Celsius. The second key property of ionic compounds is that they cannot conduct তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এখন যারা অনলাইনে আছো? Yes, sir. See here, this gives a good sense of giant structure. There's no sound, don't worry about.
এটা যেন মাথায় ঢুকে থাকে, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, থিঙ্ক, সি অ্যান্ড থিঙ্ক। সোডিয়াম ক্লোরাইড এরকম এরকম এরকম, যত ফিল করবে তত ক্লিয়ার হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ডিফারেন্ট স্লাইস গুলো জয়েন করে করে পুরো আয়নিক কম্পাউন্ডটা দেখাচ্ছে, স্লাইস। আমরা এটা ড্র করতে পারবো? পারবে? Yes, sir. বাহ, ইয়েস স্যার বলতেছে, খুবই ভালো। No, sir. নো স্যার, No, এভাবে sir, 3D করে তো ড্র করা যাবে না। Yes, sir. 3D করলে তো ড্র করা যাবে না। আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি how to draw this a single unit of this, খুব সহজ করে ড্র করতে দেখাবো। আগে দেখে নেই এটা, there many, একটু টান দিয়ে দিলেই ভালো হতো মনে হয়। and see here from different side. Okay, ionic lattice, তোমরা বাসায় যে টেবিল সল্ট দেখো, সেই টেবিল সল্টের স্মল পিস হাতে নিবে, তার ভিতরে এগুলো আছে, sodium ion chloride and sodium ion chloride. But interestingly, when you write the formula of sodium chloride, we write NaCl. So how are they different? They means the formula we write NaCl and the real structure here. But after we study chemistry, now this is clear to us that ionic compounds are like this. আমরা যেভাবে লিখি না কেন, NaCl বা CaCl2, কিন্তু actually they are like this. So get this idea clearly. বুঝে গেছো সবাই? সব 3D হবে। হ্যাঁ, সব 3D লেয়ার। আমরা একটু শোনো, sometimes you are asked to draw a layer, ও লেভেলে তোমাদের শুধু লেয়ার ড্র করতে বলবে, to draw a single layer of sodium chloride। আমি লেয়ারটা দেখার আগে you just need to draw the layer, তোমাকে পুরো সোডিয়াম ক্লোরাইড ড্র করতে হবে না for O level। বাট আমি তোমাদেরকে লেয়ার ড্র করা তো সিম্পল, শেখার কিছু নাই, আয়নিক ল্যাটিসটাও ড্র করা শেখাচ্ছি, এক্সামে আসবে না কিন্তু সেন্সটাও স্ট্রং হবে, আয়নিক ল্যাটিস এর সেন্সটা স্ট্রং হবে। আফটার সাম মান্থস, কাপল অফ মান্থস, তুমি সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখে ভুলে গেছো সোডিয়াম ক্লোরাইড যে এরকম, সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ লাইক দ্য ভিডিও, ইউ সি দ্য ভিডিও, ওরকম ভুলে যেতে পারো। যত ভাববে, যত ওটা নিয়ে কাজ করবে, তত আমরা মনে রাখতে পারবো। দেখিস আমার হাতে একটা মডেল ছিল, একটা সোডিয়াম ক্লোরাইডের মডেল, ভেঙে ফেলেছি, রিয়েল মডেল। ওকে, সো লুক এট দিস, সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি সিঙ্গেল লেয়ার ড্র করো তাহলে কি হবে? সোডিয়াম, I write here sodium chloride, and here will be another sodium, here will be chloride, sodium chloride, sodium chloride, sodium, লিখলে শেষ, তোমরা লিখতে পারবে না? Layer, just a single layer of sodium chloride or calcium oxide or other compounds. খুব সহজ না? কিন্তু স্টুডেন্টরা ভুল করে। কি ভুল করে বলবো? Students get two possible mistakes I get. The mistakes গুলো যখন বলে দেই তখন কি mistakes আর হওয়া উচিত? Yes, some of the students write the NaCl without charge them. This is number one mistake. Okay, and also a mistake is giving wrong charge. Wrong charge to sodium chloride এর জন্য হয় না, calcium oxide এর জন্য হয়। Calcium is 2 plus, oxide is 2 minus. Wrong charge মানে calcium 1 plus, oxide 1 minus দিয়ে দেয় হবে। So I say mistakes in charge. Okay, so তোমরা কে কে মিস্টেকটা করবে এক্সামে? Will you show your hands who of you are going to make this mistake? ভুল চার্জ দেবে? কেউ দেবে না? কেউ ভুল চার্জ দেবে না? আচ্ছা, ভেরি গুড। আরেকটা মিস্টেক আছে, সেটা হচ্ছে
সিম্বল বা ফর্মুলা লিখতে ভুল করো। ইউ রাইট প্লাস মাইনাস কি বুঝে গিয়েছে? প্লাস মাইনাস সোডিয়াম ক্লোরাইডও হয়, পটাশিয়াম ক্লোরাইডও হয়। কি বুঝে গেছে? দুইটাই হয়। দুটোই হয়, কিন্তু তোমাকে তো সোডিয়াম ক্লোরাইড লিখতে বলেছে, তুমি যদি প্লাস মাইনাস দিয়ে জেনারেল করে ফেললে, কমন করে ফেললে, দিস ইজ এ মিস্টেক। কথা বুঝে গিয়েছে সবাই? সো আই হোপ ইউ উইল অ্যাভয়েড ইউর মিস্টেক। সামটাইমস সার্কেলস আর গিভেন দেয়ার, সার্কেলস গুলো দেওয়া থাকে, তোমাকে বলে যে চার্জ গুলো দেওয়া হইতো, only the charges, correct formula of the charges, Na plus Cl minus, Na plus alternatively। খুব কম স্টুডেন্ট না হলে যে দুইটা সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম আয়ন পাশাপাশি দেবে, এরকম মিস্টেক হওয়ার স্টুডেন্ট খুবই কম। রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট, ওয়ান আফটার অ্যানাদার, রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হবে, এরকম মিস্টেক কম হয়। এই দুটোই মিস্টেক হয়। সো আমার মনে হয় তোমরা এই মিস্টেক করবে না। সো নাও লেটস ল্যাটিস কনসেপ্ট আমরা দেখেছি। ল্যাটিস ড্র করব, একটা সোডিয়াম ক্লোরাইড হলো, একটা লেয়ার হলো, এর উপর আরেকটা লেয়ার, আন্ডারস্ট্যান্ড? এর উপর আরেকটা লেয়ার দেবো, তার উপর আবার আরেকটা লেয়ার, তিনটে লেয়ার উপরে 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 ল্যাটিস হয়ে যাবে। পারবে ড্র করতে? Yes, sir. ওকে, পারবো বলাটা উচিত। এই যে মানুষ দুনিয়াতে দুই রকম, একটা পজিটিভ মানুষ, একটা হচ্ছে নেগেটিভ। তার পজিটিভ, তার ভালো কিছু করবে, আজ হোক কাল হোক, ভালো কিছু করবে, ভালো কিছু হবে। আর নেগেটিভ, তাদের কোনো রাস্তা নেই। বুঝে গিয়েছে? যারা নেগেটিভ মানুষ তারা থাকে কোথায়? শয়তানের পেটে থাকে। তা জানে না, নেগেটিভ চিন্তাই করে। ও এটা ডিফিকাল্ট, ও আবার পড়াশোনা, ও আমি পারি না, এই মেনি থিংস। নেগেটিভ চিন্তার কোনো গ্রামার নাই। বুঝে গিয়েছে? সো নেগেটিভ, জাস্ট নেগেটিভ থাকবে, অল দ্য টাইম পজিটিভ, যে কোনো অবস্থায় পজিটিভ থাকবে, হোপ ফর দ্য বেস্ট, সবসময় বেস্ট চিন্তা করবে। আর পরে একটা টেস্টে ফেল করেছো, মেবি ইউ স্কোর লোয়েস্ট মার্ক ইন এ টেস্ট, পরের টেস্টে চিন্তা করো এইবার আমি হাইয়েস্ট মার্কস পেয়ে দেখা যাবো। লোয়েস্ট পাওয়ার পর চিন্তা যে করতে পারে তার কোয়ালিটিটা বেশি, যে ফার্স্ট হয় তার থেকেও বেশি। কি বুঝে গিয়েছে? হয়তো পরের বার ট্রাই করেও ভালো পেলে না, আবার বলো, পরের টেস্টে ভালো করো। সারা জীবন আমরা এডিসনের কথা বলি, থমাস আলভা এডিসন 10,000 টাইমস ফেল করেছে, ফেল করে বাদ দেয়নি। বুঝে গিয়েছে? সো জাস্ট বি পজিটিভ অল দ্য টাইম। জীবনে পজিটিভ থাকবে, পজিটিভ থাকবে, তোমার পৃথিবী তোমার, দুনিয়া তোমার, সাকসেস তোমার, ক্যারিয়ার তোমার, যদি তুমি পজিটিভ। And okay, so we are going to draw the lattice, complete lattice. লেয়ার ড্র করতে বলে কি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝবে তো? লেয়ার ড্র করতে বলে কি করতে হবে? কমপ্লিট ল্যাটিস ড্র করতে বললে কি করবে? দিস ইজ 3D ল্যাটিস। আচ্ছা, তোমরা কি এটা এরকম একটা স্কয়ার ড্র করতে পারবে? সবাই পারবে? Yes, sir. Yes. তো যারাই তোমরা Yes, sir. এরকম একটা স্কয়ার ড্র করতে পারবে তারাই সোডিয়াম ক্লোরাইড বা আমি যে ল্যাটিসটা ড্র করতে বলছি তা পারবে। শুধু এটা করতে পারলেই হবে। So I hope you all can do this, right? সবাই পারো না এটা ড্র করতে? Okay, আমরা Yes, Yes, sir. so next job is our copy paste. এটা আমরা কপি করব আর পেস্ট করব। কপি পেস্ট করলে কোথায় যাবে? অনেক দূরে যাবে না কাছাকাছি থাকে? স্যার কাছাকাছি থাকবে। Copy paste again. Understand? এইটুকু করতে পারলে কিন্তু আসল কাজ শেষ। দুটো পসিবল মিস্টেক, আমি মিস্টেক গুলোকে হাইলাইট করি কারণ I've been teaching students for many years. I know how the students are probably going to make mistake. আগে থেকে বলে দেই তাহলে মিস্টেকটা অ্যাভয়েড করতে পারবে। এখানে দুটো কাজ করতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে ডিসটেন্সটা বেশি দেওয়া যাবে না। Between any two of the square বেশি ডিসটেন্স হলে কিন্তু হবে না, ভালো হবে না ড্রয়িংটা। বুঝে গিয়েছে? নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে ডিসটেন্স বিটুইন এনি টু লাইনস শুড বি ইকুয়াল, মানে প্যারালাল। এই জায়গায় যে ডিসটেন্স, এই জায়গায় ডিসটেন্স, এই জায়গায় ডিসটেন্স, এই জায়গায় ডিসটেন্স, এই জায়গায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেম থাকবে। অ্যাপ্রক্সিমেট 19-20 হলে অল্প কিছু ডিফারেন্স হলে অসুবিধা নেই। কি পারা যাবে?
Can you draw Yes, this 3 sir. times, maintaining this two Yes, conditions? sir. Just নাকি maintain like this, scale maintain this 2 conditions and draw this square 3 times. আমি ভুলগুলো দেখে দিই আবার। So suppose small করে দিই, এই যে এখানে আমি ওই দুটো মিস্টেক করেছি। একটা হচ্ছে যে অনেক দূরে চলে গেছে, আন্ডারস্ট্যান্ড, দূরে চলে গেছে। আরেকটা কি, দেখো এখানে অনেক বড়, এখানে অনেক ছোট গেল। স্যার আমি তো দেখিয়ে ডিসটেন্সটা দিলাম। বড়। সো সবাই পারবে। আমরা এখনই ড্র করতে, I will ask you to draw this yourself, কারণ এইটাই করলে শেষ। সো আর একটু কাজ বাকি আছে, সেটা কি, কর্নার গুলোকে জয়েন করে দিব। We are going to join the corners. কর্নার জয়েন করা কোনো বিগ ইস্যু না, তাই না? আরেকটা কাজ হচ্ছে, তোমরা খুব এখন ড্র করতে চাচ্ছ, এখন জাস্ট ওয়েট। আরেকটা কাজ হচ্ছে মিড পয়েন্ট গুলো জয়েন করে দেবো। মিড পয়েন্টস সিলেক্ট করতে গিয়ে কারো কারো একটু ভুল হতে পারে, দেখো খেয়াল করো। মিড পয়েন্টস, এই বড় বড় লাইন গুলোর মাঝখানের পয়েন্ট গুলো জয়েন। ইজ দিস ডিফিকাল্ট? ভুল হতে No, পারে, sir. ভুল No, হতে sir, not কেউ difficult. কেউ এরকম করে দিল, এটা ভুল হয়েছে, এটা জাস্ট মিড পয়েন্টে যায়নি। মিড পয়েন্ট হলে এটা থাকবে বিটুইন দিস টু লাইন, মিডল অফ দিস টু লাইন। ছোট লাইনটা এই বড়, এই ছোট লাইনটা এর মাঝখানে থাকবে, বুঝে গিয়েছে? এন্ড প্যারালাল থাকবে, মাঝখানে থাকবে এবং প্যারালাল থাকবে। কথাটা বুঝে গিয়েছে? দিস ওয়াজ হিয়ার। যদি অল্প কম বেশি হয় তাতে কোনো সমস্যা নেই, স্কেল ধরে টান দিয়ে করতে হবে, নট রিকোয়ার্ড এট অল। ওকে, সো আমি সবগুলো এভাবে করে দেখতে, আমি কত দ্রুত করি তোমরা কনফিডেন্টলি করতে পারবে। দো ইউ অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট নিড ফর ইউর এক্সাম, দিস গিভস আ ক্লিয়ার সেন্স, বেটার সেন্স অফ আয়নিক ল্যাটিস। হয়ে গেছে, কাজ শেষ। এখন আবার কর্নার গুলো জয়েন করবো। অনেকটা ছোট ছোট লাইন ড্র করলাম, এই ছোট লাইনের কর্নার গুলো আছে, কর্নার গুলো জয়েন করবো। কর্নার 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 this two কর্নার গুলো জয়েন করে দিলাম। ওকে, আর ছোট লাইনের মিড পয়েন্ট জয়েন করে দেবো। এই যে মিড পয়েন্ট, মিড পয়েন্ট, মিড পয়েন্ট, মিড পয়েন্ট। এখন এই যে আমরা ড্র করলাম এতক্ষণ, এই কাজগুলো করলাম, এই কাজগুলো তোমরা কারা পারবে জানো? যারা পজিটিভ তারা। আই সি ইউ হিয়ার, যারা বসে আছো তারা সবাই অ্যাটেনটিভ আছে, আই ক্যান সি অ্যাটেনশন। কিন্তু এতগুলো লাইন মনে থাকবে এতগুলো লাইন, নেগেটিভ মানুষ এইসব চিন্তা করতেছে এবং সে পারবে না। কি বোঝা গিয়েছে? আর যারা পজিটিভ তারা রিল্যাক্স ফিল করছে, তারা পারবে। সবকিছু ডিপেন্ড করে এই অ্যাটিটিউড, পজিটিভ না নেগেটিভ, বোঝা গিয়েছে জিনিসটা? এবং নেগেটিভ হলে কিছু মানুষ পারে না। আমাদের এই যে তোমরা দেখো এখানে টাইলস লাগানো আছে, এই টাইলস গুলো 1 ফিট করে, 1 ফুট করে, টাইলস গুলো 1 ফুট করে, বুঝে গিয়েছে? টাইলস, এই যে টাইলস গুলো দেখছো না, 1 ফুট করে। এখন আমি যদি তোমাদের কাউকে বলি যে শুধু পাশের টাইলসে যাওয়া যাবে না, 1 ফুট টাইলসের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া লাগবে, এই পার থেকে ওপার, কে কে পারবে? পারবে না সবাই? আই এম শিওর দ্যাট প্রত্যেকেই পারবে, কনফিডেন্টলি পারবে। 1 ফুট উইথ এর মধ্যে হেঁটে যেতে সবাই পারবে না? আচ্ছা, এই 1 ফুট এটাই নিলাম, নিয়ে এই বিল্ডিং থেকে ওই বিল্ডিং এ কানেকশন করে দিলাম, এখান থেকে সিটি হসপিটালে কানেকশন করে দিলাম, লম্বা করে। লেফট রাইটে কোনো টাইলস নাই, ফাঁকা, 1 ফুট আছে। পারবে? এক্সপেরিমেন্ট Yes, করার sir. সাহস পাবে? Try এখান থেকে করবো। পাশের বিল্ডিং এ যেতে হবে 1 ফুটের উপর দিয়ে। কি বুঝে গিয়েছে? Try করবো। ট্রাই করবো, একদম বুঝে ট্রাই করবো। ভেরি গুড। মানে বিষয়টা বিশ্লেষণ করছো, একই জিনিসটা এখানে আছে। ইউ ডু দিস কনফিডেন্টলি when you feel confident। যখন তুমি পজিটিভ তখন কোনো সমস্যাই নেই, আর যখন তুমি নেগেটিভ, কারণ তুমি দুই পাশে তাকাচ্ছ, তাহলে চান্স হচ্ছে পড়ে যাওয়ার, কারণ তুমি পড়ে যাওয়ার চিন্তাই করতেছো।
কি বুঝে গেছে? মানুষ যখন পজিটিভ হয় তখন তার পারফরমেন্স কেমন হয়, যখন নেগেটিভ হয় তখন তার পারফরমেন্স কেমন। এটি সারা জীবনে আমাদেরকে লিড করে। So just be positive all the time. পজিটিভ থাকো, দেখবে পড়াশোনা ভালো লাগবে। তো আমরা এখানে জয়েন করে দিয়েছি, আর একটা লাইন জয়েন করা বাকি আছে। তোমরা কেউ খুঁজে বের করতে পারবে একটা লাইন ইনকমপ্লিট জয়েন করা বাকি আছে? সেই লাইনটা দিলেই কিন্তু পুরো ডায়াগ্রামটা কমপ্লিট হয়ে যায়। কেউ আছো যে লাইনটা, ছোট্ট লাইন বাকি আছে, কোনটা, কোনখান থেকে কোনখানে? ওখানে মাঝখানে, ইয়েস মাঝখানে, ইয়েস মাঝখানে, কমপ্লিট ডায়াগ্রাম কমপ্লিট ফিনিশড। কি বুঝে গেছেন? এই লেয়ারের মতো হলো না, 1 2 3 তিনটা লেয়ারের আছে এদিক দিয়ে। ওকে, এদিকেও তিনটা লেয়ার আছে, এদিকেও 1 2 3 তিনটা লেয়ার আছে, লেয়ার আছে। ওকে, সো উই আর গোইং টু ড্র ল্যাটিস অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড। শুধু আমরা শেপটা করেছি, এখনো সোডিয়াম ক্লোরাইড দেইনি। আন্ডারস্ট্যান্ড? সোডিয়াম ক্লোরাইড দেইনি। So think that this is sodium ion. Sodium ionটা এরকম দিই, look, and this is chloride, এটা empty দিই। দেখা যাচ্ছে অনলাইনে যারা আছে তারা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. The middle one is maybe sodium. Middle one chloride দিয়ে করা যেতে পারে, কোনো সমস্যা। And you know this sodium in the middle should be surrounded by 6 chloride ions, right? 6 chloride ions. Surrounded মানে নিচে, উপরে, এদিকে, এদিকে, left side, right side. So look at the sodium at the middle and surrounded by chloride. আমি তো গ্যাপটা বেশি দিয়েছি আমার ড্র করার সুবিধা, বাট নেচারালি বা রিয়েল সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে এত গ্যাপ থাকে না। বুঝে গিয়েছে? আমরা তো প্রেজেন্ট করার সুবিধার জন্য আমরা স্পেস করে নিয়েছি, স্পেশাস করে নিয়েছি। So now get this, this is chloride, right? Chloride na, this should also be surrounded by 6 sodium ions, right? So দেখো, Yes, sir. sodium 1 2 3 4, one is behind this, another should be above this. সেটা আমরা ড্র করে নিই, কারণ এটা ছোট্ট ইউনিট করা হয়েছে। This is small unit, right? This is small unit, আরো আছে এই কয়েকটা সোডিয়াম ক্লোরাইড, না অনেক থাকে, আনকাউন্টেবল, but we are drawing here a single unit, small unit. Understand everybody? So এখন দেখো এটা কি, what is this? This is chloride, should be surrounded by sodium. এই যে সোডিয়াম দিচ্ছি, অল্টারনেটিভলি আমরা এগুলো দিতে থাকবো। বুঝে গেছে? অল্টারনেটিভলি এগুলো দিতে থাকবো, হয়ে যাবে। Yes, sir. বুঝতে পেরেছি। Finished? এই যে আর কোন বাকি আছে? No. কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে। আমি কত তাড়াহুড়ো করে রাফলি ড্র করলাম, কুইকলি এন্ড রাফলি ড্র করেছি, বাট স্টিল লুকস গুড। দেখেছে? মানে সামান্য কম বেশি হলে কোনো সমস্যা হবে না। ওকে, তো আমরা এই সোডিয়াম ক্লোরাইডটা ড্র করতে পারি এখন। কতক্ষণ লাগবে তোমাদের বলো? Sir, minimum 5 minutes. Okay, so you get 5 minutes. 5 minutes এর বেশি নেওয়া যাবে না। So okay, 5 minutes shouldn't take more than 5. আমিও ড্র করব, I am also going to draw with you. আমিও তোমাদের সাথে এখানে ড্র করছি। This is my see, I gave you 2 conditions. They should be close and distance should be similar. অল্প কম বেশি হলে স্কেল ধরে ড্র করবে না, তাহলে বেশি সময় লেগে যেতে পারে, অথবা স্কেল নিলেও তাড়াতাড়ি করবে। Because I already told you why I'm making you to draw this, just to get the idea of lattice. In the exam, you won't have to draw them, but A level এ উঠে কিন্তু এটা ড্র করা লাগতে পারে। Understand? So তোমরা কি আমার সমান আছো?
যারা ড্র করা শুরু করেছো, আমরা কিন্তু 5 মিনিটসের বেশি সময় দেব না। 5 মিনিটসে যাদের হবে হবে, আর যাদের হবে না তারা বাসায় গিয়ে আবার করবে। আজকে অনলাইন ক্লাসের স্টুডেন্ট বেশি, ফিজিক্যাল কম্পারেটিভলি কম আসছে। আবার কি করোনা টরোনা আসলো নাকি? করোনা হচ্ছে ভূতের মতো, ভয় পেলে স্যার ধরে। ওয়েদারের জন্য আজকে ওয়েদারের জন্য। হ্যাঁ, আরিয়ানা তো অলওয়েজ ফিজিক্যালি ক্লাস করে। ইজ দ্য ওয়েদার ব্যাড? বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি কালকে ফার্স্ট রেইন হলো না এই ইয়ারের, পুরোটাই ভিজে গেছিলাম। হ্যাঁ, কালকে পুরোটাই বৃষ্টিতে ভিজে গেছি আমি। যদিও একটা রিক্সায় ছিলাম, কিন্তু রিক্সা আমাকে আটকাতে পারেনি। এই যে বৃষ্টিতে ভিজে চিন্তা করছো, এই তো বৃষ্টিতে ভিজলাম, আজকে ঠান্ডা লাগবে, আজকে জ্বর আসবে। ভাবতে পারো না পারো, ভাবলেই আসবে, না পারলে চান্স কম। কারণ মানুষের নেগেটিভিটি সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা বলছিলাম তোমাদেরকে। তো আমাদের ড্রয়িং চলছে, আই এম অলসো ড্রয়িং উইথ ইউ, সো দ্যাট ইউ ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট তোমাদের কাজ দিয়ে আমি বসে 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 আছি। সো আই এম অলসো ড্রয়িং। তোমরা কি একটু আর্কিটেক্ট হবে, বড় বড় ডিজাইন করবে? আমরা আমাদের জাতীয় সংসদ ড্র করেছি, ডিজাইন করেছি বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে। আমরা পরে একটা যেন করতে পারি যে আমাদের দেশের তোমাদের মতো স্টুডেন্টরাই ইউ শুড হ্যাভ এ ড্রিম। হ্যাঁ, যে আর্কিটেক্ট হব বললে হয় ঠিক হয় না, মানে বড় আর্কিটেক্ট হবে, সব থেকে বড় আর্কিটেক্ট হবে, ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 আর্কিটেক্ট, এরকম চিন্তা করা উচিত যে আর্কিটেক্ট হতে চাও। স্যার আমরা ডিফারেন্ট অ্যাটম কিভাবে বুঝাবো? ডিফারেন্ট কালার, বা ওই যে দেখালাম আমি যেভাবে, একটা ব্লক করে দাও, একটা এমটি সার্কেল করে দাও। ওকে স্যার। আই এম শোয়িং উইথ ডিফারেন্ট কালার, আর তোমরা একটা সার্কেল ফিল আপ করো, আর একটা কি সুন্দর হয়েছে না? এই তো, ভেরি গুড। My drawing is complete. Now you finish this and send me in 2 minutes. 3 মিনিট হয়ে গেছে, আর 2 মিনিটের মধ্যে করে ফেলবো।